کپتان کی میچ فکسنگ، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے آڈیو لیک، بڑی غلط فہمی ہوگی کہ نمبر گیم پوری ہو گئی ہے۔ عمران خان کی آڈیو لیک، یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ایسا مت سوچے، سب ختم ہو گیا ہے۔ اب سے لے کر 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے ہیں۔ 5 M&As میں خرید رہا ہوں، میرے پاس 5 ہیں، میں نے میسج دینا ہے۔ وہ جو 5 ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اگر وہ ہمیں 5 اور لے دیں اور 10 ہو جائیں تو گیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ تو ویڈیو میں کیا باتیں ہوئی ہیں عمران خان کی جانب سے، آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں۔ ڈونٹ تھنک اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 hours از اے لانگ ٹائم، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5 خریدوں، میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا، وہ والا 5 اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر کراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے کسی طرح جیت ہے، تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق ہے۔ کپتان کی میچ فکسنگ، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے آڈیو لیک، بڑی غلط فہمی ہوگی کہ نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ایسا مت سوچیں، سب ختم ہو گیا۔ اب سے لے کر 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان نے آڈیو میں مزید کہا کہ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے ہیں۔ 5 M&As میں خرید رہا ہوں، میرے پاس 5 ہیں، میں نے میسج دینا ہے۔ وہ جو 5 ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اگر وہ ہمیں 5 اور لے دے اور 10 ہو جائیں تو گیم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت قوم الارم ہے، لوگ چاہتے ہیں ہم کسی طرح جیت جائیں۔ اس میں کوئی فکر نہ کریں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں۔ ڈونٹ تھنک اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 hours از اے لانگ ٹائم، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5 خریدوں، میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا، وہ والا 5 اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر کراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے کسی طرح جیت ہے، تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق ہے۔ آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں۔ ڈونٹ تھنک اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 hours از اے لانگ ٹائم، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5 خریدوں، میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا، وہ والا 5 اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر کراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے کسی طرح جیت ہے، تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو۔ کپتان کی میچ فکسنگ کی آڈیو آپ نے سنی، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے آڈیو لیک، بڑی غلط فہمی ہوگی کہ نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ایسا مت سوچیں، سب ختم ہو گیا ہے۔ عمران خان نے آڈیو میں کہا کہ اب سے لے کر 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے ہیں۔ 5 M&As میں خرید رہا ہوں، میرے پاس 5 ہیں، میں نے میسج دینا ہے۔
وہ جو 5 ہیں وہ بڑے اہم ہیں. اگر وہ ہمیں 5 اور لے دیں اور 10 ہو جائیں تو گیم ہمارے ہاتھ میں ہے. اس وقت قوم الارم ہے, لوگ چاہتے ہیں ہم کسی طرح جیت جائیں. عمران خان نے آڈیو میں مزید کہا کہ اس میں کوئی فکر نہ کریں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, کوئی بھی حربہ ہو, ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا. تو عمران خان کی ایک اور آڈیو ہے جو کہ سامنے آ گئی. اس سے پہلے بھی عمران خان کی سائفر سے متعلق آڈیو سامنے آئی تھی, اور ابھی ایک اور آڈیو ہے جس میں ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے. وہاں سے سنا جا رہا ہے کہ کس طرح سے عمران خان ممبرز کو خرید بھی رہے ہیں اور خریدنے کی بات کر رہے ہیں کہ 5 تو ہمارے پاس ہیں, 5 مزید خرید لیں تو جو نمبر گیم ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ پر امید اس حوالے سے ہے کہ قوم یہ چاہتی ہے کہ عمران خان جیت جائے. سینئر اینکر پرسن ریحان طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. طارق صاحب, یہ آڈیو آپ نے سنی ہوگی جس میں عمران خان کھل کر ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس پر؟ جی دیکھیں, مبینہ ہیکر کی مبینہ آڈیو میں عمران خان مبینہ طور پر ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہا ہے. اس آڈیو کی صحت پر کامنٹ کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس اس آڈیو کی فورینزک یا اس کی سچے جھوٹے ہونے سے متعلق ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں ہے, وجہ اس کے کہ خود آ کر تحریک انصاف اس آڈیو کی تردید کر دے, کیونکہ اس سے پہلے کی کسی آڈیو کی تردید تحریک انصاف کی جانب سے نہیں کی گئی جو ہیکر کی طرف سے ایشو کی گئی تھی. اس لیے ابھی اگر میں سمجھ لوں کہ یہ آڈیو اصلی ہے تو پھر میں اس کے کانٹینٹس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیے, آج جمعے کا روز ہے اور جمعے کے روز ہیکر نے سرپرائز دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کے سپورٹرز کو. یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج عمران خان صاحب میاں والی میں اپنے ہوم گراؤنڈ میں ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ہوم گراؤنڈ میں آج چھکے چوکے ماریں گے اور آج ہو سکتا ہے کہ وہ لانگ مارچ کی کال بھی دے دے. تو ایسے موقع پر اس آڈیو کا آنا ایک بہت بڑا ڈینٹ ہوگا عمران خان صاحب کی سیاست کے اوپر, جس میں وہ ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے, کپتان نے بطور کپتان یہ بارہا ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتنے اپ رائٹ رہے ہیں. جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور انہیں اپنی ٹیم کے اندر کچھ لوگوں کی میچ فکسنگ کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کیٹیگوریکلی جا کے کہا کہ دیکھو میں کرکٹ جانتا ہوں, اور اگر آج کسی نے کوئی رائٹ لیفٹ کیا نا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ کس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں کپتان یہ بتاتے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ کتنا بڑا جرم ہے, اور پھر یہ بتاتے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ کرنے والا جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بعض اوقات تو فتویٰ بھی جاری کر دیتے ہیں کہ یہ جو سیاست میں ایسا کرتے ہیں وہ شاید مسلمان کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے. تو ہارس ٹریڈنگ کا لفظ عمران خان کے منہ سے سننا اور پھر اس میں ان کا یہ کہنا کہ دیکھیے بائی ہک اور کروک صحیح ہے یا غلط ہے, نو میٹر واٹ, لیکن ہمیں نمبر گیم پوری کرنی ہے. یعنی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے عمران خان صاحب ہارس ٹریڈنگ کا طریقہ استعمال کرتے رہے, جس کو وہ سیاست کے اندر ایک ناسور سمجھتے ہیں. اور عمران خان صاحب کو یہ جواب بھی دینا پڑے گا جس وقت تحریک انصاف اگر آ کے اس کو ڈینائی کرتی ہے کہ یہ کب کی بات کر رہے تھے نمبر گیم پوری کرنے کی, کیونکہ انہیں بارہا اکثر مواقع پر نمبر گیم پوری کرنے کا جو ہے وہ ایک مشکل پڑ جاتی تھی. اب یہ نمبر گیم جو ہے انہوں نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں پوری کرنی تھی, یہ سینٹ الیکشن جیتنے میں پوری کرنی تھی. یہ نمبر گیم انہیں اس وقت پوری کرنے کی نوبت آئی کہ جس وقت عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا پارلیمان سے, یا یہ نمبر گیم 2018 کی نمبر گیم کی بات ہو رہی ہے. تو خان صاحب کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ کس وقت اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے نمبر گیم پوری نہیں ہے, چوکنے رہنا, 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہے, 48 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں 5 MN تو میں خرید رہا ہوں, 5 تو میں نے خریدے ہوئے ہیں, 5 MN تو میری جیب میں ہے. تو آج میرا خیال ہے کہ اگر یہ آڈیو سچی ہے اور ایسا ہی ہے اور جو اس کے کنٹینٹ ہے یہ بالکل درست ہے, تو عمران خان صاحب کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ہے. ٹھیک ہے ریحان صاحب, آپ ساتھ ہی رہیے گا. تو عمران خان نے آڈیو میں کیا کچھ کہا, ایک بار پھر آپ کو سنواتے ہیں. آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں. ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور, بیکاز اب سے دیکھیے 48 hours از اے لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہے 5 خریدوں. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا, وہ والا 5 اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیت جائیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو,
एक एक की अगर कुछ सीनियर तज्ज़ियाकार मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ताहिर साहब, जिस तरह से इमरान खान अपनी ऑडियो में हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें, लेकिन हमने देखा ये है कि हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बाकी जमातों पर तनकीद की, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया, तो क्या अब इमरान खान के खिलाफ, उनकी जमात के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई से पहले जाहिर है कि कमीशन बनना चाहिए, उसमें ये सारी चीजें सामने तस्दीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। लेकिन इससे भी पहले ये देखें कि वो तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये कौम को क्या समझते हैं। ये कहते हैं कि गलत है या सही है, ये इस वक्त मैटर नहीं करता। ये सबसे बड़ी बात है। इमरान खान अपने लिए गलत और सही के माने उनके अपने होते हैं, हमेशा की बात है। अब ये तो 5 लोग हैं, किस मौके पे ये 5 लोग अरेंज किए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये 5 लोग बड़े बड़े अहम हैं, लेकिन देखना ये है कि हमें तो वो भी पता है, सब पूरी कौम को पता है कि पहले दिन से कि जनूबी सूबा महाज के जो लोग थे वो किस तरह से लाके इनके साथ खड़े किए गए थे। कराची से सीटें जो थी वो किस तरह से इनको लाके दी गई थी। इत्तेहादी तोड़ के इत्तेहादियों को धमका के कोई लालच दे के इनके साथ किस तरह से मिलाया गया था। जो दूसरी जमातें थी, MQM थी, बाप थी और बाकी दूसरी जो जमातें थी, काफ लीग थी। और फिर ये भी पता है सबको कि किस तरह से ये दूसरे लोगों को इनकी हमायत पे मजबूर किया गया और हमायत जारी रखने पे भी मजबूर किया जाता था। हर अहम मौके पे फोन जाते थे। तो ये तो हर मौके पे इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करवाई है और की है, और हर मौके पे इन्होंने इसी तरह हमायत हासिल की है। ये तो वो ऑडियो लीक है जो कहीं 5 MNAs को खरीदने की है। अभी तो मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो उठवाने की हेडलाइन भी है, तो वो भी आएगी, ऑडियो लीक आएगी कि 5 बंदे उठा लो, उनके 7 बंदे उठा लो। तो कप्तान जो है, सो कार्ड कप्तान कहूँगा अब मैं, कि वो हर हरबा अपने लिए आजमाने को, हर चीज को अपने लिए जायज समझता है, दूसरों के लिए जिसको नाजायज समझता है अपने लिए वो जायज समझता है। ये हिस्ट्री है इनकी। ये इससे पहले कई दफा ये हो चुका है। एक दफा एक ऐसी वो ऑडियो लीक तो नहीं है, वो तो टीवी के एक प्रोग्राम की ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर लोग मेरी तरफ आ रहे हो तो वो जायज है, लेकिन अगर वो दूसरी तरफ जा रहे हो तो वो हॉर्स ट्रेडिंग है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की तारीफ भी उन्होंने अपनी की हुई है। ये छोड़ेंगे वो इसको इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग हम कह रहे हैं और ये कुछ और कह रहे हैं, वो तो हॉर्स ट्रेडिंग ऑन रिकॉर्ड बैठ के उसको तब्दील कर देते हैं और उन्होंने की हुई है। तो लोग उनकी बात, उनके बकौल मानते हैं और लोग उनके पीछे लगे हुए हैं कि जो कप्तान कहे वो सही है और जो कप्तान दूसरों के बारे कहे वो भी सही है। और जिस तरह से उसकी अगर कोई गलती निकल आए तो वो गलती नहीं है, दूसरों की गलती निकल आए तो वो गुलतान है। तो ये उन्होंने जो कल्ट पैदा किया है, जो कल्ट क्रिएट किया है, ये उसके कमालात हैं। और जो लोग उनके साथ थे, जो उसको उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, जो इसका सहारा बने हुए थे और उनके जाहिर है कि अपने मकासद थे, वो अपने मकासद पूरे कर रहे थे, तो ये तो उनका मसला है। अब देखें कि ये सियासत जो है ये खेल नहीं है, ये क्रिकेट नहीं है, ये खेल तमाशा नहीं है। ये इस मुल्क को चलाने की बात है, ये इस मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। किस मुल्क के मुस्तकबिल की बात है? जिस मुल्क के पास अपनी मैशत अपने पाँव पे खड़े होने के लिए कुछ नहीं है, उस मुल्क के साथ ये खेल तमाशे हो रहे हैं। और एक बंदा ला के उस बंदे को खड़ा करके उसको हर चीज प्रोवाइड करके उसके लिए हर नाजायज को जायज बना के सामने लाया गया और उसको लोगों को निजात दहिंदा के तौर पे सामने लाया गया, जबकि वो अब हर चीज साबित हो रही है, वक्त के साथ पहले भी साबित हो चुकी है और अब भी हो रही है कि वो निजात दहिंदा नहीं है, ना था ना वो होगा। ठीक है ताहिर साहब, साथ रहेगा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जुबैर साहब, इमरान खान की ये ऑडियो सामने आई है जिसमें कुछ मेंबर्स हैं जिनके खरीदने की बात हो रही है, कुछ खरीद भी लिए हैं, तो क्या कहेंगे इस ऑडियो पर? मोहम्मद जुबैर से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो इमरान खान ने अपनी ऑडियो में क्या कुछ बातें की हैं, आपको सुनवाते हैं।
बड़ी गलत फहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक इट इज ओवर, बिकॉज अब से देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीजें हो रही है। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीतें। तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो। रेहान साहब, आपकी जानिब आऊंगी कि जैसे कि हमने देखा कि इमरान खान जो हैं वो असम्बलियों में, जलसों में लोगों से लोटों के नारे लगवाते रहे, तो लगता नहीं कि अब ये जो रुख है ये इमरान खान की तरफ हो जाना चाहिए? देखिए, काबिल रहम है वो लोग जो किसी की पॉपुलैरिटी को या किसी पब्लिक फिगर की किसी भी बात को सोचे समझे जांचे परखे बगैर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लम्हा फिक्रिया है और मुझे उनकी अकल पे मातम करने का जी चाहता है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब की तमाम तर बातों को मनो अन मानने के लिए बगैर ये जाने, बगैर ये समझे कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसकी इंटेंशन क्या है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट या पॉलिटिकल गेन क्या हो सकता है। देखिए, आज वो ये बता रहे हैं कि जो उनके साथ खड़ा हुआ है वो हकीकी आजादी की सफ में खड़ा हुआ है। जो उनके साथ घर से निकलेगा, सड़क पे आएगा, इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा, वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करेगा, वो जहाद करेगा। यानी वो लोगों को तैयार कर रहे हैं। मुझे तो इमरान खान और तालिबान की सोच में कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। यानी आप किस तरह से इस्लामी टच दे रहे हैं, ये बड़ा खौफनाक अमर है, ये बड़ी खतरनाक बात है। और मेरा ख्याल है कि इस पे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि जिस अंदाज में इस्लामी तालीमात का तमस्कुर उड़ाया जा रहा है, नाउजुबिल्लाह, ये उलमाए कराम का भी काम है। आज जुमे का रोज है कि लोगों को जरा आज इसके ऊपर तो मसाजिद में जिस वक्त जुमे का खुतबा होगा तो बताइए कि जहाद किसको कहते हैं और क्या कलमा गो मोमिन, कलमा गो मुसलमान के खिलाफ खड़ा हो सकता है, क्या उसको जहाद कहा जाता है? और क्या कोई फर्द वाहिद रियासत के खिलाफ जहाद कर सकता है, तबले जंग बजा सकता है, या एट दिस पॉइंट इन टाइम रियासत या फिर उसके पास सालार जो है वो ऐलान कर सकता है जहाद का? तो लोगों को जहाद के नाम पर बरगलाया जा रहा है। देखिए, इस ऑडियो के अंदर जो एक बात की गई है वो ये है कि लोग इस वक्त ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग हमसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, लोग ये चाहते हैं कि हम जीत जाएं। यानी सबसे पहले तो आपने परसेप्शन क्रिएट कर लिया कि लोग आपके साथ हैं, लोग ये चाहते हैं कि आप जीते, और लोगों को ये दिखाने के लिए कि आपने डिलीवर किया, उनके वोटों से आए हैं, आप कह रहे हैं कि नो मैटर व्हाट, वो सही है, वो गलत है, आपने एमएनए खरीदने पड़ते हैं, खरीदें, आपको बोरियों के नोटों की बोरियों के मुंह खोलने पड़ते हैं, खोलें, आपको कुछ भी करना पड़ता है, आपको कुछ भी दांव पर लगाना पड़ता है, आप लगा दीजिए, लेकिन हमने जीतना है। जीत से कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। इससे पहले जो ऑडियो आई थी उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा था साइफर के मामले के ऊपर, जब असद उमर साहब ने टोका कि भाई ट्रांसक्रिप्ट और लेटर का फर्क अवाम को क्या पता है। यानी अवाम को वो बेवकूफ समझते हैं, अवाम को वो बुद्धू समझते हैं, अवाम को पागल समझते हैं। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ ये मेरे सादा से पाकिस्तानी है, और मेरे इन सादा से पाकिस्तानियों के बारे में ना हबीब जालिब साहब ने बहुत अरसा पहले लिख दिया था कि ये जो 10 करोड़, उस वक्त 10 करोड़ थे, कि ये जो 10 करोड़ है जहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई। तो अकल कम से कम गौर और फिक्र तदब्बुर तो करें कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। तो इस वक्त जो कुछ इमरान खान साहब कह रहे हैं और जितनी ऑडियोज मजीद अब आने वाली हैं, और फिर कुछ वीडियोज के बारे में भी बात की जा रही है, और बड़े अरसे के बाद शहबाज गिल साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने आके एक प्रेसर के अंदर खुद बता दिया। यानी ये तो उन्हें पता होता है ना, फोर्स ही कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा हमारे साथ, ये नेक्स्ट बड़ा खतरा क्या है, तो उन्होंने खुद उस वीडियो की तरफ भी इशारा कर दिया है, और उसके बारे में भी अब माहौल बनाया जा रहा है कि जो भी आएगा वो डीप फेक टेक्नोलॉजी से आएगा। तो बाहर कैफ अब सूरत हाल ये है कि आप एक बंद गली में है, जो ये आता रहेगा सिलसिलावार, तो आपके ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क्स उठते रहेंगे, तो फिंगर पॉइंटिंग अब आपकी तरफ होगी। और ऐसे मौके पे जब टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप लोगों को निकलने का कह रहे हैं, जब लोगों से हल्फ ले रहे हैं, हल्फे वफादारी ले रहे हैं, जिंदगी और मौत का सौदा कर रहे हैं, तो ऐसे में यकीनन ये डैमेजिंग तो होगा। ठीक है रेहान साहब, जैसे कि इमरान खान ने अपने ऑडियो में कहा कि लोग चाहते हैं कि हम किसी तरह जीत जाएं, तो रेहान साहब आपकी जानिब भी आऊंगी, लेकिन इस वक्त मियां ताहिर साहब से बात करना चाहूंगी। ताहिर साहब, इमरान खान ने अपनी ऑडियो में कहा कि लोग चाहते हैं कि हम किसी तरह जीत जाएं, तो क्या लगता है कि इमरान खान को इतना यकीन कैसे था कि लोग उन्हें ही देखना चाहते हैं, जबकि हमने देखा है कि पीटीआई के दौर में लोग हमें परेशान नजर आए, डॉलर का रेट अगर देखें बुलंदतरीन सतह पर पहुंचा, पेट्रोल का रेट आए रोज बढ़ता था और महंगाई का भी काफी सामना था।
جی دیکھیں، لوگ چاہتے ہیں اور لوگ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم یہ کر دیں تو یہ ہو جائے گا. یہ ایک ذہنیت ہے. وہ ذہنیت کیا ہے؟ ذہنیت یہ ہے کہ جھوٹ بولو، سچ بولو، جائز کرو، ناجائز کرو، الٹا کرو، سیدھا کرو، جو چاہے کرو، جو ہو سکتا ہے وہ کرو، لیکن الٹیمیٹلی اپنا گول حاصل کرو. اور یہ سوچ یہ ہے کہ جب آپ جیت گئے تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. یہ وہ سوچ ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے. اور ایسا ہوا، آپ کے سامنے ہوا. جب عمران خان وزیر اعظم بن گئے، جب ان کی حکومت بن گئی، تو لوگوں کو یاد نہیں رہا کہ کس طرح سے وہ وزیر اعظم بنے تھے. لوگوں کو یاد نہیں رہا کہ کس طرح سے مینوپولیشن ہوئی تھی. لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں رہا تو ان کو لانے کے لیے کب سے کون اپنا حصہ ڈال رہا تھا. لوگوں کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس ملک کا کتنا نقصان کیا گیا عمران خان کی ہائپ بنانے کے لیے. اور ہائپ بنانے کے لیے وہ دھرنا دلایا گیا، اور اس دھرنے کو کے نتیجے میں جو نقصان، ملکی نقصان، معاشی نقصان، مالی نقصان اور جو سفارتی نقصان ہوا تھا، لوگوں کو یاد نہیں رہا. اور پھر اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے جو ایک کانسپریسی تھیوری ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان کیا گیا، تو یہ لوگوں کو یاد نہیں رہتا. لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ کس طرح سے عمران خان کو کس علاقے سے سیٹیں دلوائی گئی. اور لوگوں نے آ کے خود ٹی وی چینلز پہ اور مختلف جگہوں پہ خود بتایا کہ مجھے فلاں صاحب کا فون آیا تھا، مجھے فلاں صاحب کا فون آیا تھا کہ جائیے اور آپ عمران خان کو جوائن کیجیے، یہی آپ کے لیے بلا ہے. اور یہ تو وہ لوگ تھے جن کو جیتے ہوئے کو یہ کہا گیا تھا جائیے اور جوائن کیجیے، اور جن کو جتوایا گیا تھا وہ بھی لوگ بھول گئے. لوگوں کو نہیں یاد آج کہ ان کا ووٹ جو تھا وہ کاؤنٹ نہیں ہوا. کراچی کے لوگوں کے ووٹ کاؤنٹس نہیں ہوئے. جو لاہور میں اور جو پنجاب میں باقی علاقوں میں جو جھوٹو پھیرا گیا، وہ لوگوں کو ووٹوں کے ساتھ جو دھوکہ کیا گیا، وہ لوگوں کو یاد نہیں رہا. کیوں؟ کہ وہ وزیر اعظم بن گئے، ان کی حکومت بن گئی، اور ان کی حکومت کو پھر جس طرح سے چلایا گیا وہ بھی آج لوگوں کو یاد نہیں. لوگوں کو تو یاد کیا ہے جو اس وقت عمران خان کہہ رہا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ یہ سبق سکھاتا ہے کسی کو کہ آپ بندے خریدیں، آپ ہارس ٹریڈنگ کریں؟ اچھا، پھر سب سے بڑی بات کہ آپ وہ کریں جو آپ پبلک میں کہتے ہیں کہ کرنے والا پتہ نہیں کافر بھی شاید کہہ دیں وہ کسی کو، اور کہہ دیا ہوا انہوں نے کہ جو شرک ہے، مشرک ہے، جو میرے ساتھ نہیں، یعنی کہ جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ مشرک ہے. یہ وہ خود کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، اور وہ کام وہ خود ہی کر رہے ہیں. جو وہ پبلک میں کہتے تھے کہ یہ کام کرنے والا وہ مشرک ہے، یعنی کہ جو پیسے لے کے خریدا گیا، پتہ نہیں کو خریدا گیا کہ نہیں خریدا گیا، آج تک وہ ثابت تو کوئی نہیں کر سکے. مثلا یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جو آئی ہے، انہوں نے ان کو نو ٹرسٹ کر کے ان کو ووٹ آؤٹ کیا ہے عمران خان کو، وچ از اے ڈیموکریٹک پروسیس، اے پروون ڈیموکریٹک پروسیس. اس پہ کوئی دنیا میں کہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ اپریشیٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ووٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ آپ کے پاس ووٹ ہے، اس کا مطلب جمہوری سسٹم چل رہا ہے. تو وہ جو ووٹ آؤٹ ہوئے تھے اس میں یہ آج تک ثابت کر سکے کہ ایسے کسی بندے نے ووٹ دیا ہو جس نے پیسے لیے تھے. ایسے کسی بندے کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی حکومت گئی جن کا جو بندہ جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا، یعنی کہ جن کو یہ لوٹے کہتے ہیں. کسی لوٹے کا ووٹ کاؤنٹ ہوا؟ اگر جس کو یہ لوٹا کہتے ہیں، اگر وہ اپنے دور میں کوئی دوسرا اپنی پارٹی کا بندہ، دوسری پارٹی کا بندہ اس پارٹی کو ووٹ دے تو وہ ضمیر کی آواز ہے، اور اپنے دور میں دے تو وہ لوٹا ہے. چلیں لوٹا صحیح، لیکن کیا اس کسی لوٹے کا ووٹ ثابت ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہ وہ فارمولہ ہے، یہ وہ ذہنیت ہے کہ جیت گئے تو واہ واہ، اور نہیں ہارنا بھائی. ہارنا اور ہار تو کسی صورت قبول نہیں ہے. اور قوم کا نام رکھا ہوا ہے. قوم کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے؟ کس کو یہ قوم کہتے ہیں؟ پوری پاکستانی قوم بھی تو کچھ دیکھ رہی ہے، ان کے بھی تو کچھ حافظے ہیں، اس میں بھی تو کچھ میموری میں بھی کچھ سٹور ہو رہا ہے، اور وہ سٹور جو ہو رہا ہے وہ کسی وقت سامنے آنا ہی ہے نا. لیکن زور زبردستی پراپیگنڈا مہم کا جو اثر ہے اس کے ذریعے، اور سوشل میڈیا، وہ کہتے ہیں میں اس میڈیا مین اسٹریم میڈیا کو مانتا ہی نہیں، وہ سوشل میڈیا کو مانتے ہیں، اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جو چاہے آپ کہتے جائیں، جو چاہے آپ بتاتے جائیں، اور جو چاہے اٹھ کے جو مرضی بتا دے. ہر کوئی اپنا ایک تجزیہ کار ہے، ایک رپورٹر ہے، ایک خبردان ہے. تو یہ ان کو بارے میں ہے.
भाई, ये बारे में है। और जो चीज उनके बारे में है वो किसी को मुल्क कौम के बारे में हो ना हो, उससे क्या होता है? तो ये ज़हनियत है। और मैं तो एक बार फिर ये कहूँगा उन दोस्तों से जो क्रिकेट को ज़्यादा जानते हैं, मैं तो क्रिकेट को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, जो हिस्ट्री रखते हैं क्रिकेट की, मैं तो नहीं रखता, कि वो कम से कम इनका क्रिकेट का दौर का एक दफ़ा एनालाइज तो करो भाई। ये मुझे तो लगता है वहाँ भी ऐसा ही काम होता रहा है। हाँ, बहुत सी चीज़ें तो बॉसों को पता है कि अपनी मर्जी की टीम होगी, अपनी मर्जी का बॉलर होगा, अपनी मर्जी का बोर्ड होगा, बोर्ड की इंतजामिया होगी, चेयरमैन बोर्ड होगा, तो मैं खेलूंगा। और ऐसा हुआ। इन्होंने तो, वो कहते हैं कि अपने सगे कजन को भी इन्होंने निकाल दिया था। तो ये तो इनका वतीरा शुरू से है। लेकिन वो था खेल, वो थी क्रिकेट। वो हारते जीतते वो फर्क नहीं पड़ता। जो मुल्क कौम के साथ खेलना खेला जाए भाई, ये मुल्क कौम है, ये हमारे मुस्तकबिल है, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल है। इस मुल्क का रहना उतना अहम है जितना ये खुद नारा लगाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना था। लेकिन इनके जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी है उस पे नहीं बना, इनके तो अपने मानी है। तो इसलिए ये जो जीत की ज़हनियत है वो इस तरह से प्रिवेल करती है। ठीक है ताहिर साहब, साथ रहिए। रेहान साहब, जिस तरह से ऑडियो पे ऑडियो सामने आ रही है, क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला है इमरान खान को? अच्छा, आगे क्या होने वाला है और इमरान खान को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, इस पर तो बात करते हैं। लेकिन अभी इमरान खान के क्रिकेटिंग करियर पे बात हुई कि इमरान खान अपने क्रिकेटिंग करियर में क्या करते रहे, तो थोड़ा सा मैं एक फैक्ट चेक और स्टैट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेट 80s में इमरान खान साहब जब बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ना बॉलिंग हो रही थी ना बैटिंग में परफॉर्म कर रहे थे, तो क्रिकेट को तो खैर बात कह चुके थे। जिस 92 वर्ल्ड कप के जीतने के बाद इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी मिली और आज वो वजीर आजम भी बन गए। असल में तो इमरान खान साहब जब वापस आए थे टीम में, तो उनको कौन लेके आया था आपको पता है? उनको तो एक ताले आजमाई लेके आया था वापस, जिसका नाम जनरल ज़ियाउल हक था। तो ज़ियाउल हक साहब की आशीर्वाद के साथ वो क्रिकेट में वापस आए थे और उसके बाद फिर कप्तान भी बने थे। उसके बाद आपको याद होगा एक और ताले आजमा, एक और डिक्टेटर मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम के अंदर इमरान खान साहब ने खुद बड़ा बबांगे दोहल जाके ऐलान भी किया था और वोट भी दिया था कैमरे की आंख के सामने। उसके बाद 2013 के बाद जब धरना हुआ 2014 में, तो उस वक्त वो किसकी आशीर्वाद से हुआ, कौन उनको सपोर्ट करता रहा? वो जो सपोर्टर्स थे उन्होंने आके खुद ऐलान कर दिया कि हम तो खुद तीसरी कुव्वत को देखना चाहते थे। तो आज इमरान खान साहब की सारी सियासत जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट यानी विकेट की दूसरी तरफ खड़े होकर खेल रहे हैं, वो कतन एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं रहे। सबसे पहले तो ये रियलिटी चेक बहुत जरूरी है कि किसी भी दौर के अंदर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं रहे, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत रहे हैं। उनकी बैसाखियों से आते रहे, उनके अपने लोग ये बताते रहे कि जब हमें कोई कानून साजी में दिक्कत पड़ती थी, हमें कानून पास कराना होता था, तो हम बैसाखियों की तरफ देखते थे और फिर हमें जब वो बैसाखियां मिल जाती थी तो हम स्मूथ सेलिंग करने लगते थे। तो आज अगर वो ये बताने की कोशिश करें कि वो तो उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं और उनकी हकीकी आजादी की जंगी इदारों के साथ है, उन इदारों के साथ जिनको वो हैंडलर्स भी कहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जस्टिफाइड नहीं है। सबसे पहले तो आप इस बात कही। अब इमरान खान साहब के साथ होना क्या है? देखिए, इमरान खान साहब की जो अभी आउस्टर के बाद इक़्तिदार से छिन जाने के बाद से जो स्ट्रगल रही है, वो उन्हीं इदारों के खिलाफ रही है कि देखिए मैं तो आपका लाडला था, आपने तो मुझे अपनी गोद में बिठाया था और जो है वो खुद तोड़ के आपने, वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कि चोपड़ियां दे नाले दो, कि आपने तो मुझे बहुत अच्छा जो है वो पाल पोस के बड़ा करके और ये लेके आए थे। अब क्या हुआ? आपकी मेहरबानी, आप ऐसा न करें। तो इमरान खान साहब ने बहुत जोर लगा के देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया। अब से 4 रोज पहले जो वॉशिंगटन में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि फौज ने खुद को सियासत से दूर रखने का उसूली फैसला किया है और वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये दर्द तो उठ रहा है, ये प्रॉब्लम तो है। और अगर आईनी तौर पर इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? माजी में सबसे ठीक है, इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। रेहान साहब साथ रहिएगा। इमरान खान माजी में हॉर्स ट्रेडिंग और जमीन की खरीदारी पर क्या कुछ कहते रहे, आपको वो दिखाते हैं हम। ये एक शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है, ये भी एक शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है, ये भी एक शिर्क है।
آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں، لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے، یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی ایک شرک ہے۔ آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں، لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے، یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی ایک شرک ہے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے عمران خان اسے شرک کہہ رہے ہیں اور خود ہی وہ چیزیں کرتے نظر آ رہے ہیں، تو جو آڈیو سامنے آئی ایک بار پھر آپ کو سنواتے ہیں وہی۔ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں۔ ڈونٹ تھنک اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 hours از اے لانگ ٹائم، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک کی کریں۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5 خریدوں، میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا، وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیت جائیں، تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر کپتان کی میچ فکسنگ، چیئرمین پی ٹی اے عمران خان کی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے آڈیو لیک، بڑی غلط فہمی ہوگی کہ نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ایسا مت سوچیں، سب ختم ہو گیا، اب سے لے کر 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان نے اپنی آڈیو میں کہا کہ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے ہیں، 5 MNAs میں خرید رہا ہوں، میرے پاس 5 ہیں، میں نے میسج دینا ہے، وہ جو 5 ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔